अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ज़ै मोहम्मद वक़ास और तासु गोरई केमिस्ट्री अनसीन नन चकम टॉपिक जमसर दे द क्लास 12 द केमिस्ट्री ने दे पकम के चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 जमसर दे हाइड्रोकार्बन टॉपिक मुंगो वही प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन यानी अल्कीन वो मुंगसंग जोड़ो ददी द पर चकम मेथड्स दी या मुंगे चिदा मेथड्स कम वही ददी मैकेनिज्म सही और ददी पर कंडीशन सही चिदा कम न मुंगा सोक जोड़ो अल्कीन जोड़ो होता तो इदाम याद चिदा जमसर चकम टॉपिक दे दा जम किताब के पेज नंबर 131 पानी मौजूद है यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन चिकम दे उस प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन चिकल मुंको दी पर मोस्टली कम मेथड इस्तेमाली की अगी तम एलिमिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन मेथड वो तो टोल नमक के बदलता डिफिनीशन द एलिमिनेशन मेथड वो लिखम एलिमिनेशन रिएक्शन बस एलिमिनेशन रिएक्शन हमको सिर्फ उठा छोड़ रखो एलिमिनेशन रिएक्शन सरे तुम लिख रहे शू शे दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन in which atoms or group of atoms remove from adjacent carbon atom to form multiple bond called elimination reaction यानी एलिमिनेशन रिएक्शन जमसरा हागयो ऑर्गेनिक रिएक्शन दे पकम की जिमगा एटम्स याद एटमुनुस चिकम ग्रुप तिदा मुंग रिमूव को दकम दगिना फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम मतलब दो चिकम यो बोलते नजदी नो चकल तिदा का रिमूव की नो कम बॉन्ड में जुड़ेगी मल्टीपल या पके डबल बॉन्ड जुड़ेगी या पके ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगी होता है इदाम याद है छिपा एलिमिनेशन रिएक्शन की मुंगा स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड चिकम दे स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड इज converted into weak pi bond सही था यानी पदी के मुंगा एलिमिनेशन रिएक्शन के मुंगा सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट का उचरता पाई बॉन्ड था उस पदी खबर मुंगा पूरी चिमुंगा सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट का पाई बॉन्ड था नो मतलब दारे चिमुंगा सिचुरेटेड कंपाउंड दामुंगा कन्वर्ट को इनटू कम यो था अनसैचुरेटेड कंपाउंड था सही शो दे पूरे दीन पस द एलिमिनेशन रिएक्शन चिता के यानी मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दा कन्वर्ट के सैचुरेटेड जमुसरा कन्वर्ट के अनसैचुरेटेड था दाबद चापा एक्शन से की द चापा मौजूद गई किस की बकी नमुदल लिख रहे शू दा एलिमिनेशन रिएक्शन चिकम जमुसरा दी डबल तो कमा चे एलिमिनेशन रिएक्शन मुंग सको बाय एक्शन ऑफ द्रे खलक पॉसिबल चिया बतजम सर साथी एसिड बसाती या बजम सर बेस साथी और या बजम सर सके स्ट्रांग हीटिंग के रिकलेशन बाय एक्शन ऑफ एन एसिड या मुंगोई बाय एक्शन ऑफ बेस और या बाय एक्शन ऑफ सोको हीटिंग ठीक है मैं दूंगा स्ट्रांग हीटिंग बोर के बस पदी द्रिवण की हम कम यो पिक्टर हम अवेलेबल हो नदाजम सरा दे कंपाउंड एलिमिनेशन रिएक्शन कवलेशी मतलब सिग्मा बॉन्ड पके पाई बॉन्ड था कन्वर्ट कवलेशी दा खुद जनरल जम सरा इंट्रोडक्शन हो तदी बे डिटेल्स था हम चिकम जम सरा अल्काइल हैलाइड चैप्टर दे पाइक बदम गुरु खुदल तमा सिर्फ दा हुई चिलका मतलब मुंगा अल्कीन जोड़ाऊ नदी दा पर एलिमिनेशन रिएक्शन का एलिमिनेशन रिएक्शन दा मतलब जम सरा डिफिनीशन शो या दा मुसरा वज बदी के मुसको द छाप मौजूद के बेको वो एलिमिनेशन रिएक्शन चिकम दा अल्कीन दे जुड़े दो द पर इस्तेमाली की जुम पे किताब के आगत वो करी दी शी नंबर 1 तवेले शी डिहाइड्रेशन
ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. او دویم چې کوم زموږ په کتاب کې میتھډ د دې د جوړښت لپاره ورکړی دی هغې ته ویلی شي ډي هایډرو هیلوجینیشن of alkyl halide. alkyl halide دا دوه میتھډ ورکړي چې دې په ذریعه موږ الکین جوړولی شو. نو دا دوه میتھډ بیر ګورو چې د دې مطلب څه دی، د دې لپاره کم کم کنډیشن پکار دي، په دې کې ریاکشن څنګه کیږي، څنګه پکې الکین جوړیږي، او دې لپاره زموږ سره میکانیزم سره په دې د پوهې کوشش کوو. خجی نمبر 1 چې کوم میتھډ زموږ سره شو هغه موږ څه ووایي چې د الکین د جوړولو لپاره چې کوم میتھډ نمبر 1 دی هغې ته موږ ووایي ډي hydration of alcohol. صحیح ده. اوس دې ته چې تکله خیال کې په دې کې موږ لیکلی شو چې د ډي نه مطلب دا دی ریموول او چې کم پکې هایډریشن دی که نه هایډریشن موږ وایو واټر ته. نو مطلب موږ ویلی شو چې ډي هایډریشن اف واټر از کالډ مطلب ریموول اف واټر از کالډ ډي هایډریشن. زه دې لیکلی شم ریموول of water is called dehydration. اوس د ډیهایډریشن چې د الکین د جوړېدو لپاره موږ د چا نه کوو نو هغې ته الکوهل ویلی شي، او الکوهل زموږ سره څه دی ROH دا یې فنکشنل ګروپ دی. دې سیز ته موږ څه وایو الکوهل. زموږ په کتاب کې چې د دې لپاره کوم طریقه کار وکړی اول خو به ته دا وګوري چې ته به الکوهل راوالي، د دې لپاره کنډیشن چې کوم سپیسیفای کړي تا ته وایي په دې کې به ورچې کنسنټریټډ H2SO4 سلفیوریک ایسډ کوم چې یو ډي هایډریټنګ ایجنټ دی په پیور پام کې به رالي. د دې نه علاوه ټمپریچر به وله 170 سیلسیس جوړې. دا وله هغه کنډیشن شو د کم په موجودګۍ کې چې موږ د الکوهل نه ډي هایډریشن کولی شو او څوک جوړولی شو الکین. نو ته چې کله وایي دا الکوهل ډي هایډریشن پروسس وکړي نو په دې کې به زموږ سره یو جوړ شي الکین او بل به ورسره جوړ شي مطلب ډي هایډریشن ته موږ کوو که نه نو بل به ورسره جوړ شي واټر. صحیح ده. اوس که د دې دپاره ته اگزامپل رالی زموږ په کتاب کې راغستی دی ایتانول. څه راغستی دی ایتانول. دې سیز ته موږ ایتایل الکوهل وایو یا ورته موږ وایو ایتانول. څه ورته ویلی شي ایتایل الکوهل. صحیح ده. یا ورته بل څه ویلی شي ایتانول. دغه بله چې کوم کنډیشن موږ منشن کړي هم دغه وله وساته کنسنټریټډ H2SO4 چې کوم یو ډي هایډریټنګ ایجنټ دی د اوبو په ریمو کولو کې مدد ورکوي، او بل د ده لپاره چې کوم ټمپریچر ساتلی دی هغه 170 سیلسیس دی. نو د دې نه به ستا سره دوه پراډکټ جوړېږي. یو به پکې جوړ شي زموږ سره الکین، دا سیز زموږ سره چې کله پکې د کاربن کاربن سره ډبل بانډ دی الکین، او دلته ورته موږ سپیشل نوم څه وایو ایتین. صحیح شوه. ورسره به ورته څوک جوړېږي واټر H2O. اوس دا یې زموږ جنرال په کتاب کې داسې ورکړی دی چې مطلب ته کله د الکین جوړول کې نو د الکوهل به څه وکړي ډي هایډریشن به وکړي H2O به ترې ریموو کړي. دې ته موږ وایو څه پریپریشن اف الکین چې به کوم کې ایتین جوړ شي. د ده لپاره که زه میکانیزم ګورم که نه نو میکانیزم د ده لپاره چې کوم دی هغه زموږ سره په دریو سټپو کې کېږي. په څو کې کېږي په دریو کې. د ټول نه مخکې به زه دا داسې اریز کړم چې د ده میکانیزم زموږ سره څنګه دی. نو میکانیزم د ده لپاره که مونږ ګورو ما ووایي چې دا به زموږ سره په څو سټپو کې کېږي په دریو کې. دلته نمبر 1 لیکلی شم چې میکانیزم نمبر 1 د لپاره کوم یو دی نمبر 1 هغې ته ویلی شي پروټونیشن یا ورته لکه مونږ هایډرونیشن هم وایو. ها هایډرونیشن خو جنرلی مونږ داسې وایو که نه د پروټونیشن مطلب دا دی
چې addition of proton is called protonation. نو نمبر 1 زموږ سره چې کوم سټپ نمبر 1 په میکانیزم کې دی هغه ته ویل شي پروټونیشن. اوس مونږ دا سیز وختي راغسته و چې کومې ته مونږ ایتایل الکوهول ویلی شو. دا ایتایل الکوهول دی صحیح ده. په دې ایتایل الکوهول کې د دې اکسیجن سره لون فیری. اوس دا ریاکشن چې مونږ وی دا میکانیزم نو په دې کې مونږ په دې کې به H2SO4 ته ورچې نو H2SO4 به H+ آین پروډوس کړي. دې سیستم پروټون وایي ځکه چې د باندې اوس الکترون وسره نشته، صرف په نیوکلیس کې یو پروټون دی. د تر 2 الکترون ضرورت دی. دا اکسیجن به خپل 2 لون پیر د ډونیټ کینو مطلب دا سیز زموږ سره نیوکلیوفایل دی او دا H+ پاسل کې سره الکتروفایل. چې کله دا دوه الکترون د ډونیټ کی نو پاسل کې به سیز دا جوړ شي کاربن دا OH شو، غیر چاپیره هایدروجن خپل موجود دی کنه او د تاسو کټیټ شو دا H نو موږ دلته لیکلی شو چې H ورته اټیچ شو، لون پیر ورسره هم شته، خو د 2 الکترون دله ورکړه نو په دې چارج کم راځي، اوس پازیټیو چارج راځي. نو اول سټپ کې څه شو؟ پروټونیشن، ایډیشن اف پروټون. دا پروټون ور ایډ شو نو دې ته موږ میکانیزم نمبر 1 چې کوم زموږ سره شو پروټونیشن اف مطلب پروټونیشن موږ وکړو د چا د ایتایل الکوهول. اوس دویم نمبر چې کوم سټپ ته هغه ته موږ ویلې شو سټپ نمبر 2 هغه ته موږ ویلې شو ډیهایډریشن ورته وایو. ډیهایډریشن مطلب اوبه پتی ریموو کوو H2O یا ورته لکه بل نوم ویلی شي فارمیشن اف کاربوکیټاین. فارمیشن اف کاربوکیټاین یعنی ډیهایډریشن مطلب H2 مالیکول ته لري کول او کاربوکیټاین فارمیشن مطلب دا دی چې موږ په کاربن د پاسه پازیټیو چارج راوړو. اوس دا سیس چې کوم موجود دی کاربن بیا OH دی، دلته هایدروجن، دلته پازیټیو چارج به موجود دی صحیح ده او دا غیر چاپیره هایدروجن دی. د دې باندې چې دا کم پازیټیو چارج دی د سره لون پیر هم موجود دی. د دې پازیټیو چارج د ختمولو لپاره دلته چې د کاربن او د اکسیجن په منځ کې دا کم 2 الکترون دي، دا 2 الکترون به د اکسیجن ته شپ شي. چې اکسیجن ته څنګه شپ شي نو د اکسیجن باندې پلس چارج دی، دا پلس چارج به ختم شي ځکه چې پلس او نیگیټیو به بل کینسل کینو نیوټرل بشي. نو زموږ سره به پروډکټ دا قسمه جوړ شي کاربن هایدروجن دا سیز موجود دی. خو کته خیال وکړئ کنه دا 2 الکترون دی اکسیجن ته شپ شو نو په دې کاربن باندې به چارج کم یو راشي، پازیټیو چارج به راشي او په کم ځای چې کله چې کاربن پازیټیو چارج یا تم کاربوکیټاین وایو. خو لیکن دا سیز ایز ا نیوټرل وته کنه نو موږ H2O په کوم بهر ته وته دلته لیکلی شمه چې موږ H2O بهر ته ریموو کو نو په دې وجه ما لیکلی چې دا ډیهایډریشن دی یا زم سره فارمیشن اف کاربوکیټاین دی صحیح ده. نو دا سټپ نمبر 2 شو. سټپ نمبر 3 چې کوم د در لپاره دی کنه په میکانیزم کې هغه ته ویلې شي ډی پروټونیشن. وختي مونږ سوي چې پروټونیشن هغه ته وایي چې ایډیشن اف پروټون دی. اوس زموږ سره ډی دی کنه ډی مطلب دا چې اوس په دې پروټون واپس لري کو دې ته ریموولې صحیح ده. نو دا سیس چې کوم جوړ شوی دی د دې کاربن د سټیبل کولو لپاره د دې نه به یو هایدروجن چې دی هغه بهر ته وځي. یعنی موږ دې لیکلی شو چې دغه سیس زموږ سره کوم موجود دی کنه دلته ولیکمې کاربن هایدروجن موجود دی الریډي غیر چاپیره صحیح ده. په دې کاربن باندې دا هم هایدروجن دی، دا باندې پازیټیو چارج دی. د دې پازیټیو چارج د خوشحالولو لپاره د دې اکسیجن او د دې کاربن او د دې هایدروجن په منځ کې چې کوم 2 الکترون موجود دي دا 2 الکترون بدلته شپ شي. چې کله شپ شي دلته دلته به د کاربن منځ کې ډبل بانډ او دا هایدروجن به ایز ا پروټون وځي. موږ دې کله شو دا به زموږ سره جوړیږي څنګه چې کاربن ډبل بانډ وذ کاربن شو کنه دا 2 الکترون دلته راوغورځیدا. دا هایدروجن په خپل ځای شو، دلته هایدروجن 2 پاتې شو ته بهر ته وته ایتین جوړ شو کنه څوک ته بهر ته وته H+ آین H+ او پروټون دی مطلب دې ته موږ ډی پروټونیشن وایو.
نو دا اوس زموږ سره د لپاره د ډیهایډریشن اف الکوهول مطلب د هغې چې کوم میتډ او کوم میکانیزم و دا دویم نمبر میتډ هم موږ ووایو چې دویم نمبر میتډ د دې لپاره کوم استعمالیږي چې هغې ته ویلی شي ډي هایډروهیلوجینیشن اف الکایل هیلایډ دا هم ګورو ښه دویم میتډ چې کوم زموږ سره دی هغې ته څه ویلی شي دویم نمبر میتډ ته ویلی شي ډي صحیح ده هایډریشن یعنی ډي هایډرو سوري هایډرو بیا سره هیلوجینیشن dehydrohallucination of the chade of alkyl halide de alkyl halide د ټول نمخ کتاب دا یاد دی چې د ډي پکې مطلب دی موږ بار بار وایو ریموول او د هایډرو پکې مطلب دی هایډروجن او د دې هیلوجینیشن پکې مطلب دا دی ایکس خاندان کم چې موږ ورته هیلوجن وایو هغه څوک څوک دي موږ بار بار لیکو چې فلورین دی یا کلورین دی یا برومین دی یا ایوډین دی یا اسټاټین دی دا کسان نو دا تا ته وایي چې کله هم ته ایچ ایکس ریموو کې ایچ ایکس یعنې څه ولیکم د ډیفینیشن ریموول of HX from adjacent carbon atom पर शर्त है हाँ adjacent carbon atoms called dehydrohallucination सही था HX په خبره پوهیږئ کنه HX مطلب دا کېدای شي HX موږ داسې لیکلی شوی چې مطلب HF دی یا زموږ سره HBr دی یا زموږ سره HCl دی یا زموږ سره HI دی نو دې ته موږ ساده څه وایو HX یا هایډروجن فلورایډ یا هایډروجن برومایډ یا هایډروجن کلورایډ یا هایډروجن آیوډایډ و دا چې کله ته ریموو کې د دې نه به زموږ سره جوړېږي الکین اوس دا څیزونه چې تر چا ریموو کې هغه ته څه ویلی شي الکایل هیلایډ نو الکایل هیلایډ به ته جنرال یاد کړي چې الکایل هیلایډ زموږ سره څه څیز دی دا زموږ سره یي آر ای او ورسره څوک ایکس نو دا آر هر څوک کېدای شي که زه تا د جنرال اگزامپل راولم د آر په دې ما میتایل ولګو او دی ایکس په دې کې هر څوک راوست کلورین برومین لیټ سپوز ما برومین راوستو دي سیز د الکایل هیلایډ میتایل برومایډ یا برومو میتین ویلی شي اوس د دې سیز کې به ته څه کوې ته به ریموو کې هایډروجن ورسره هیلوجن نو د هغې نه به جوړېږي زموږ سره څوک الکین به جوړېږي صحیح ده اوس که د دې لپاره زه جنرال خبره وکړم که نه نو لیټ سپوز ما الکایل هیلایډ راواغستو الکایل هیلایډ هر څوک مې راواغستو او د ده څه وکړي د ده نه ته ریموو کړي مطلب ته ډي هایډرو هیلوجینیشن وکړي خو دا به تره چا موجود کې د الکوهولیک پوټاشیم هایډرو اکساید کوم چې یو بیس دی سټرانګ بیس دی پوټاشیم هایډرو اکساید د ده په موجودګۍ کې به کې نو د دې کې به زموږ سره یو جوړېږي الکین بل به ورسره جوړېږي یو قسمه سالټ او بل به ورسره جوړېږي واټر که زه جنرال داسې ولیکم نو الکایل هیلایډ لیټ سپوز دا زموږ سره دی ایتایل برومایډ دته چې کله ته زموږ سره د الکوهولیک کې او ایچ په موجودګۍ کې دی به زموږ سره جوړوي کاربن ډبل بانډ چې کوم ته موږ وایو ایتین ورته وایو پلس یو به پکې زموږ سره سالټ جوړېږي چې هغې ته به کې بي آر ویلی شي پوټاشیم برومایډ پلس واټر به ورسره H2O بهر ته وځي واټر صحیح ده نو دا زموږ په کتاب کې جنرال داسې لیکلی دی نو اوس که زموږ میکانیزم ګورو چې څنګه زموږ سره دا ایتایل برومایډ دی ته ایتایل برومایډ وایي ښه څه ورته وایي ایتایل برومایډ
دا ایتایل برومایډ ته راواغست دا تی ایتین جوړ کو پلس پوټاشیم برومایډ پلس واټر صحیح ده څه څه جوړ کړه دې سیس ته ویلی شي ایتین چې کوم زموږ سره الکین دی دا سیس چې کوم موجود دی دې ته ویلی شي پوټاشیم برومایډ پوټاشیم برومایډ او دا ورسره واټر جوړ شو خو تا ته دا یاد دی چې دا چې کوم ریاکشن مونږ وکړو که نه دا ډي هایډرو هیلوجینیشن دا زموږ سره په 1 سټپ کې کېږي ها کمپلیټډ in one step او بله خبره په دې کې زموږ سره د کیټاین او چې کوم زموږ سره کاربوکیټاین دی او یا زموږ سره کاربناین دی د دې فارمیشن په کېږي نه کېږي نو نو فارمیشن of carbocation or carbonine मतलब कार्बोकेटाइन هغه دی چې په کاربن د پازیټیو چارج او کاربناین هغه دی چې په کاربن باندې نیگیټیو چارج نو مطلب دا هم سره په یو سټپ کې کمپلیټ کیږي او په دې کې هم سره کاربوکیټاین یا کاربناین نه جوړیږي خو ډایرکټ په یو سټپ کې میکانیزم دی او ډایرکټ په کې هم سره 18 او بل څوک جوړ شي پوټاشیم برومایډ ورسره واټر د دم میکانیزم ګورو چې د زم سره په څه طریقه کار کوي نو د دم میکانیزم چې مونږ کوم ګورو نو په دې کې تا ته یو دوه خبرې دا یادي چې په دې کې ټول رول چې کوم دی هغه د بیټا هایدروجن او چې کوم زموږ سره الفا کاربن دی دغه پکې ټول رول دي ښه څه مطلب د دې خبرې لکه تا ته کسیز راواغستو چې کوم زموږ سره مونږ وختي راغستی و کاربن دته بی آر اٹیچ دی دا هایدروجن شو دا هایدروجن صحیح ده و دې سیس ته ویلی شي ایتایل برومایډ یا برومو ایتین ایتایل برومایډ صحیح ده دغه دلته زه ولیکم چې میکانیزم یې ګورو که نه څه ګورو میکانیزم نو موږ دا سنگل سټپ میکانیزم دی دا ها میکانیزم یې سره په یو سټپ کې کېږي دا یو سیس چې کوم اټیچ دی ته دې ته موږ فنکشنل ګروپ وایو دا چې کوم کاربن ته اټیچ یا کاربن ته موږ الفا کاربن وایو هغه کاربن ته چې کوم هایدروجن اټیچ وي هغې ته موږ الفا هایدروجن وایو ورپسې چې دا الفا کاربن ته بیا کوم کاربن اټیچ وي هغې ته بیټا کاربن وایي او دغې ته چې کوم زموږ سره هایدروجن اټیچ وي هغې ته بیټا هایدروجن وایي دا یو خبر دی ستا په ذهن کې اوس د ټول نه مخکې مونږ وی چې دا چا په موجودګۍ کې کیږي دا د الکوهولیک پوټاشیم هایدروکساید په موجودګۍ کې د KOH په موجودګۍ کې نو په دې باندې زموږ سره نیگیټیو چارج په د باندې پازیټیو چارج دا زموږ سره چې دی نیگیټیو چارج پې دی نو دې مطلب زموږ سره خوښۍ کم ځای خوښۍ نیوکلیوفایل دی دی به زموږ سره एकदम چې کم دی اټیک وکړي په چا باندې په الفا هایدروجن باندې په چا باندې ساري په دې بیټا هایدروجن باندې داسې د براشي په دې بیټا هایدروجن با ټیک وکي نو چې کله د ځان سره د سره الریډي الکترون شته کنه نو دا هایدروجن چې د کله ور میلاویږي نو دا کم الکترون چې دوه دلته موجود دي دا دوانه بدلته شفت کیږي چې کله دلته شفت کیږي د کاربن خو الریډي 4 بانډونه جوړ کړي ویل سي کمپلیټ تا نو چې کله دغه دوه الکترون دلته راغورځيږي او د کاربن کاربن کې ډبل بانډ جوړیږي نو په دغه وخت کې دا کم برومین دی چې کوم بی آر دی دا لیوینګ گروپ ته دی به د خپل ځای پرېږدي خو لیکن دا دوانه الکترون به ځان سره دوانه چوتای یعنی دا دوه الکترون چې کوم دي دا دوانه برومین واغسته نو څه چل وشو په اوله کې د کاربن په منځ کې ډبل بانډ شو دا دوه هایدروجن چې کوم زموږ سره دا په خپل ځای موجود دي هایدروجن شته که نه دلته د کاربن په منځ کې ما ډبل بانډ ولیکو او دا چې کم هایدروجن دی دا هایدروجن دا په خپل ځای ولیکه نو مطلب زموږ سره الکین جوړ شو خو چې دا برومین کله وزي تا ته ما دا دوه الکترون به د اخلي نو په د باندې به چارج نیگیټیو راځي دا نیگیټیو به همیشه منډه کوي چرته چې به کم ځای کې زموږ سره پروټاني مطلب پازیټیو چارج نو د په د پسې منډه وکړي نو په یو سټپ کې وشو دا زموږ سره چې کم کاربن دی دا زموږ سره دته دوه هایدروجن صرف په خپل ځای کې پاتې شو دې ته موږ ایتین وایو څه ورته وایو ایتین بل ما سوي دا بی آر او دا کې میلاو شو دا کې پلس چارج د سره الکترون کمې بی آر باندې ما نیگیټیو چارج ذکر لګي دا دوه الکترون دا واغستا نو په دې نیگیټیو چارج رااله نو په دې وجه دا پوټاشیم ولګي دا د نیگیټیو چارج د پوټاشیم سره میلاو شي نو څه جوړ شي کې بی آر
خو تا ته دا معلومه چې د کې بي آر نه علاوه دا او اچ څه کړي دي، دا پروټان یې ځان له اخیستی دی نه، نیګیټیو چارج دلې هغه خپل هایډروجن دلې الکترون ورکړي، نو یو پکې H2 هم جوړ شوی دی که نه. نو وختي مونږ ووایو چې یو پکې ایتین جوړ شو، بل ورته پکې سالټ جوړېږي. نو سالټ کم یو دی اوس په دې وخت کې پوټاشیم برومایډ، پوټاشیم برومایډ ورسره واټر هم دی. صحیح ده. نو دا چې کوم څیزونه مونږ وکړه دا او زموږ سره د الکین پریپریشن او د هغې چې کوم میکینزم دی موږ کوشش وکړو چې ښه وکړو، خو لیکن که بیا هم څوک په کوم ځای کې نه پوه شي نو په کمنټس باکس کې ضرور کولی شي.